جی پھر بھی مجھے نہیں ایسا شاعر اسلام محب گرامی بھائی مہتاب والا دیگر سامعین حاضرین پردہ نشین خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي أبدل أخلاق والدين والصلاة والسلام على من كان نبيا وعده بين الماء والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الأمين الرقيب المبين الموعد الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھیں اللہم صلی علیہ۔ آپ کی آواز یہاں تک آنی چاہیے۔ میں کئی جگہ پروگرام کر کے آپ تک پہنچا ہوں، آپ لوگ تو یہیں پہ بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ آپ کی آواز مجھ تک پہنچنی چاہیے کیونکہ میں زیادہ نہ وقت لے کے کئی پروگرام ہیں اور بھی ہم کو جانا ہے، بس تیزی کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں۔ درود پاک ایسا پڑھیے کہ مجھے سننے کو مل جائے کہ ہاں یہاں کے لوگ بھی درود پڑھنا جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ حالانکہ ہم کو حضرت مولانا عادل اختر نوری قبلہ صاحب کی طرف سے یہ خبر ملی تھی کہ وہاں کے لوگ بڑے ہی اچھے، بڑے ہی دانشور اور سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور یہاں دیکھ کر، ماحول دیکھ کر مجھے پتہ بھی لگا کہ واقعی سارے دانشور اور پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ جب سارے دانشور پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں تو درود تو سب کو یاد ہوگا انشاءاللہ۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی علیہ سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، مجھ سے قبل حضرت علامہ ساجد اقبال صاحب آپ کے سامنے بڑی اچھے انداز میں بیان کر رہے تھے اور آپ تمامی حضرات نے سماعت بھی کی۔ از یہ قبل آپ نے نعت محبت کے اشعار سماعت کیے۔ حضرت بہت ہی اچھا پڑھتے ہیں، لیکن تھوڑی سی آپ لوگوں کی کنجوسی یہ ہے کہ آپ زبان کو حرکت نہیں دیتے۔ تھوڑی سی اگر زبان کو آپ حرکت دیتے تو انشاءاللہ یہاں بیٹھنا تو ثواب ہے ہی ہے، اگر زبان کو حرکت دیتے تو ثواب میں دوبالا اور ثواب میں اور زیادہ آپ کے نام اعمال میں اللہ اور نیکیاں دے دے گا۔ تھوڑی سی حرکت کی ضرورت ہے۔ ابھی آپ نے سماعت کی کہ میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو ہم جیسے گنہگار کو یاد کیا، ہم جیسے خطا کار کو یاد کیا، اور یاد کیسے کیا؟ آپ نے اپنی زمین نیاز کو جب اللہ کی بارگاہ میں آپ نے جھکایا، جو ہی آپ کی پیشانی زمین پہ لگی، اللہ نے فضل فرمایا، اللہ نے کرم فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کا بے شمار بے انتہا اللہ نے رحمتوں کا نزول فرما کر بتایا۔ کیا بتایا؟ میرے آقا کے آنے سے قبل کا معاملہ یہ تھا کہ جب انبیاء جس جگہ نشان لگاتے تھے، آج ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ لوگ بھی پڑھتے ہیں، کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ اتنے مجمع میں اتنے ہی لوگ نماز پڑھتے ہیں، بڑی ایمانداری کے ساتھ آپ لوگوں نے بتایا۔ بہرحال جب اور انبیاء دنیا میں آئے، ان کی امتیاں کے لیے یہ حکم تھا۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کی امتیاں کا یہ عالم تھا کہ آپ جہاں نشان دہی کرتے تھے، آپ جہاں نشان لگاتے تھے، آپ کی امتی وہی نماز ادا کرتی تھی۔ میرے موسیٰ علیہ السلام جہاں نشان لگاتے تھے، آپ کی امتی وہی نماز پڑھتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں نشان لگاتے تھے، آپ کی امتی وہی نماز ادا کرتی تھی۔ قربان جائیے آقا علیہ السلام کی پیدائش پر، قربان جائیے نبی معظم پر، قربان جائیے آمنہ کے لال پر،
قربان جائیے رحمت مختار پر، قربان جائیے مدینے کے تاجدار پر، قربان جائیے دونوں عالم کے مالک مختار پر۔ جب میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، اپنی پیشانی کو جو ہی زمین پہ آپ نے رکھا، اللہ نے اعلان فرما دیا، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے محبوب، اور انبیاء تھے جہاں نشان لگاتے تھے ان کی امتی وہیں پہ نماز پڑھتی تھی، جہاں نشان لگاتے تھے اگر ان کی امتی سفر میں ہوتے تو نماز پہ گرتے رہتے، جب گھر آتے جہاں آپ نشان لگاتے تھے وہیں پہ نماز ادا کرتی تھی۔ اے محبوب، آپ نے زمین میں اپنا قدم رکھا ہے، اپنی پیشانی پہ جو ہی آپ نے زمین سے لگایا ہے، اب میرا فضل دیکھو، اب میرا کرم دیکھو، اب میری عنایت دیکھو، اب میرا رحم دیکھو، اب میرا کرم دیکھو۔ مصطفیٰ کے صدقے اللہ نے کرم فرمایا، اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا، اے محبوب، اور انبیاء تھے جہاں نشان لگاتے تھے ان کی امتی وہی نماز ادا کرتی، لیکن آپ نے جب زمین پہ اپنی پیشانی لگا دی ہے تو میں تیرا رحمان الرحیم ہوں، تو آپ کی امتی کے لیے میں نے کائنات کی ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، اور تیری امت جہاں بڑھتا ہے، جہاں مرضی ہو، سجدہ کر لے، میں ان کی نماز قبول کرتا نظر آؤں گا۔ فصل کے اعلیٰ حضرت بولو مائے اہل سنت جشن عید میلاد النبی، واہ 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 سبحان یہ میرے آقا کا کرم ہے کہ جو ہی آپ قدم رکھتے ہیں، جو ہی آپ نے پیشانی رکھی ہے، اب کرم یہ ہو گیا آپ کی امتیوں کے لیے پوری کائنات کی زمین پہ مسجد بنا دی گئی ہے۔ اب اگر گھر میں ہے تو نماز ادا کر لیں، اگر آپ کھیت میں ہیں نماز ادا کر لیں، اگر آپ دکان میں ہیں نماز ادا کر لیں، اگر آپ مکان میں ہیں نماز ادا کر لیں، اگر آپ کہیں جا رہے ہیں نماز کا وقت ہے نماز ادا کر لیں، اس لیے کہ مصطفیٰ کا کرم ہے۔ جو بھی آقا تشریف لائے پروردگار نے احسان فرما دیا، اے مصطفیٰ کی امتیوں، اے میرے محبوب کی امتیوں، اے میرے محبوب کے پیاری امتیوں، اب تمہارے لیے یہ رب نے پوری کائنات کی زمین کو مسجد بنا دی ہے، جہاں مرضی وہاں نماز ادا کرو، میں نماز قبول کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کا کرم ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا کرم ہے کہ میرے مصطفیٰ جو ہی تشریف لائے پوری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دی۔ اب جہاں مرضی نماز ادا کر لو، جہاں مرضی نماز پڑھو، نماز آپ پڑھو گے مصطفیٰ کا صدقہ ہوگا، آپ کی نماز اللہ قبول فرمائے گا۔ ابھی یہ محفل پاک سجانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آقا کے غلام ہیں، آقا کے غلام ہی آقا کی محفلوں کو سجایا کرتے ہیں، آقا کے غلام ہی آقا کی محفلوں کو سجا کر اپنی غلامی کا ثبوت دیا کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کے بعد اور احسان آپ دیکھنا چاہیں گے کہ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے انہیں رسول بھیج دیا۔ اللہ نے احسان کیا، اے مولا تو تو میرے آقا سے پہلے آدم کو بھی بھیجا ہے، تو تو میرے آقا سے پہلے نوح کو بھی بھیجا ہے، تو تو میرے آقا سے پہلے شیش کو بھی بھیجا ہے، تو تو میرے آقا سے پہلے ابراہیم کو بھی بھیجا ہے، تو تو میرے آقا سے پہلے اسماعیل کو بھی بھیجا ہے، تو تو میرے آقا سے پہلے یعقوب کو بھی بھیجا ہے، تو تو میرے آقا سے پہلے یوسف کو بھی بھیجا ہے، تو تو میرے آقا سے پہلے موسیٰ کو بھی بھیجا ہے، تو تو میرے آقا سے پہلے عیسیٰ کو بھی بھیجا ہے۔ اے مولا جتنے بھی انبیاء ہیں کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کو تو نے دنیا میں بھیجا، لیکن کسی پر احسان نہ جتایا، لیکن جب آمنہ کا لال اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو تو کہہ رہا ہے مومنوں میں نے احسان کیا کہ تم نے رسول بھیج دیا۔ اے پروردگار آخر بات کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ مصطفیٰ آ رہے ہیں تو تو احسان جتا رہا ہے۔ رب فرماتا ہے اے میرے بندے سن، احسان اس پہ جتایا جاتا ہے جس کو جان سے پیاری چیز دے دی جاتی ہے تو احسان جتایا جاتا ہے، اگر ایسی ویسی چیز دی جاتی ہے احسان نہ جتایا جاتا ہے۔ پتا چلا جانے کائنات اگر کوئی ہے تو آمنہ کا لال ہے، جانے کائنات کو مولا نے اپنے بندوں کے پیٹ بھیج دیا اور کہا ہے میرے بندوں میں نے تم پر احسان کیا کہ جو میری پیاری چیز تھی، جو
एहसान जताया और एहसान जता कर बताया कि मैंने एहसान जताया कि तुम्ही में से तुम में रसूल भेज दिया। अब आपने अजीब कबर तकरीर समाप्त की। मेरे आका के नूर को अल्लाह ने अपने नूर से बनाया। मेरे आका की तख्लीक अपने नूर से, और उसी नूर से अल्लाह ने लौह और कलम को भी बनाया। जानते हैं आका के आने के बाद कितना बड़ा एहसानात और अल्लाह का कितना रहम और करम है हमारे ऊपर। जब लौह और कलम को बनाया ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलम से कहा उक्तुब तौहीदी, ये कलम मेरी तौहीद को लिख। उक्तुब तौहीदी, ये कलम मेरी तौहीद को लिख। कलम ने लिखना शुरू किया। क्या लिखा? आदम अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा। यानी कलम से जब कहा गया कि मेरी तौहीद लिख, तो कलम ने लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सुभान अल्लाह। अभी कायनात तख्लीक में नहीं आई है, कायनात का वजूद नहीं है। लौह कलम को बनाकर मेरे मौला ने कहा उक्तुब तौहीदी, मेरी तौहीद को लिख। कलम ने लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब लिख लिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ए कलम, इस मजमून का दस्तूरुल अमल लिख। इस मजमून का दस्तूरुल अमल लिख। जब ये बात कलम से रब ने कहा ना, तो कलम 1000 बरस तक हैबत व जलाल में कांपता रहा। अल्लाह अकबर। 1000 बरस तक कलम हैबत व जलाल में कांपता रहा। 1000 बरस के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कलम ने इल्तिजा किया, मौला मैं क्या लिखूं? तो अल्लाह इरशाद फरमाता है ए कलम, इस मजमून का दस्तूरुल अमल ले लिख कि आदम की उम्मतियों में से जो मेरी तौहीद और रसूल की रिसालत की इताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो नाफरमानियां करेगा वो जहन्नम में जाएगा। अब देखिए नबी का एहसान कितना बड़ा है। मेरे आका की पैदाइश का करम अल्लाह ने कितना बड़ा हम पर किया है कि जब कलम ने लिखना शुरू किया, आदम अलैहिस्सलाम की उम्मतियों के बारे में लिखा, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मतियों के बारे में लिखा, शीस अलैहिस्सलाम की उम्मतियों के बारे में लिखा। क्या लिखा? कि जो इनकी उम्मतियों में से खुदा और रसूल की रिसालत का इताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो नाफरमानियां करेगा वो जहन्नम में जाएगा। तमाम अंबिया की उम्मतियों के बारे में दस्तूरुल अमल के हिसाब से आपने कलम ने लिखना शुरू किया। नूह के बारे में लिखा, इब्लीस के बारे में लिखा, शीस के बारे में लिखा, दानियाल के बारे में लिखा, हजरत याकूब के बारे में लिखा, यूसुफ के बारे में लिखा, मूसा कलीमुल्लाह की उम्मतियों के बारे में लिखा, ईसा रूहुल्लाह की उम्मतियों के बारे में लिखा। अल्लाह अकबर कबीरा। जब तमाम अंबिया के उम्मतियों के बारे में कलम ने लिख दिया, जब बारी आई आमना के लाल की उम्मतियों की, जब बारी आई मदीने के ताजदार की उम्मतियों की, जब बारी आई उम्मत के गफ्फार की उम्मतियों की, जब बारी आई दोनों आलम के मालिक के मुख्तार की उम्मतियों की, जब बारी आई नबियों के इमाम की उम्मतियों की, जब बारी आई सरकार दो आलम की उम्मतियों की, तो कलम ने लिखना चाहा उम्मत मुहम्मदिया में से जो नबी की उम्मतियों में से खुदा और रसूल की इताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा। कलम चाहता था कि लिखूं जो नाफरमानियां करेगा वो जहन्नम में जाएगा। लिखना चाहता था, अल्लाह के तरफ से हुक्म होता है ये कलम ताकत या कलम, ताकत या कलम, अदब कराए कलम, अदब कराए कलम। कलम है बके जलाल में फिर 1000 बरस तक कांपता रहा। हे मौला, आदम की उम्मतियों के बारे में लिखा, तूने नहीं कहा ताकत या कलम। नूह की उम्मतियों के बारे में लिखा, तूने नहीं कहा ताकत या कलम। यूनुस की उम्मतियों के बारे में लिखा, तूने नहीं कहा ताकत या कलम। शीस की उम्मतियों के बारे में लिखा, तूने नहीं कहा ताकत या कलम। याकूब की उम्मतियों के बारे में लिखा, तूने नहीं कहा ताकत या कलम। यूसुफ की उम्मतियों के बारे में लिखा, तूने नहीं कहा ताकत या कलम। हजरत इब्राहिम की उम्मतियों के बारे में लिखा, तूने नहीं कहा ताकत या कलम। हजरत मूसा कलीमुल्लाह की उम्मतियों के बारे में लिखा, तूने नहीं कहा ताकत या कलम। हजरत ईसा रूहुल्लाह की उम्मतियों के बारे में लिखा, तूने नहीं कहा ताकत या कलम। हे मौला, जब तेरे महबूब की बारी आती है तो तू कहता ताकत या कलम, ताकत या कलम, ताकत या कलम। अदब कराए कलम, अदब कराए कलम। हे मौला, फिर जाने
मुस्तफा का सदका नहीं तो क्या है कि नहीं? सदका है मुस्तफा का। जरा जबान को हरकत दीजिए, बोले सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी का सदका है। मेरे नबी की उम्मतियों की बारी आई तो रब ने कहा अदब कर, इसलिए कि वो आदम थे, वो नूह थे, वो ईसा थे, वो यूस थे, वो दानियाल थे, वो शीश थे, वो नूह थे, वो इब्राहिम थे, वो इस्माइल थे, वो याकूब थे, वो यूसुफ थे। एक कलम, ये सिर्फ नबी ही नहीं मेरा दिलदार भी है। ये सिर्फ नबी ही नहीं मेरा दिलदार भी है। ये सिर्फ नबी ही नहीं उम्मत का गमख्वार भी है। ये सिर्फ नबी ही नहीं मदीने का ताजदार भी है। ये सिर्फ नबी ही नहीं दोनों आलम का मालिक व मुख्तार भी है। ये सिर्फ नबी ही नहीं नबियों का इमाम भी है। ये सिर्फ नबी ही नहीं मेरा दिलदार भी है। ये सिर्फ नबी ही नहीं मेरा महबूब भी है। इसलिए कि इसी का सदका है कि मैंने सारी कायनात को वजूद बख्शी है। इसलिए कलाम इनकी उम्मतियों का सदका, इनकी उम्मतियों के ऊपर करम मेरे हबीब का होगा। ये जिधर उंगली करेंगे उस तरफ की जन्नती होंगे, जिधर उंगली करेंगे उधर के जहन्नमी होके नजर आएंगे। ये मेरे मुस्तफा का करम नहीं तो क्या है? ये मेरे आका का करम नहीं तो क्या है? ये मेरे सरकार का करम नहीं तो क्या है? आज लोग कहते हैं कि नबी को 40 साल के बाद नबूवत मिली। नबी को 40 साल के बाद नबूवत मिली। मैं अल मुख्तसर आपके जहन नशी करके गुजर जाऊंगा। मेरे आका के बारे में लोग कहते हैं 40 साल के बाद नबी बने। मैं कहता हूं नादान सुन, जिस आका के सदके अल्लाह ने कायनात को वजूद बख्शा है, जिस आका के सदके आदम को अल्लाह ने पैदा किया, जिस आका के सदके जुमला अंबिया को अल्लाह ने पैदा किया, उन अंबिया के बारे में पहले सुनो, फिर बताना कि मेरे आका 40 साल के बाद नबी बने कि उनसे भी पहले नबी थे, उनसे भी पहले नबी थे। इसलिए कि आका अलैहिस्सलाम कब नबी थे? 40 साल के बाद या उससे पहले? इस बात को जहन में रखिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी समझ में बात आ जाएगी। लोग कहते हैं 40 साल के बाद नबी बने। आइए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपको लेकर चलते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम कौन है? जानते हैं मूसा अलैहिस्सलाम कूहे तूर पर जाया करते थे। कहाँ जाते थे? कूहे तूर पे। मूसा अलैहिस्सलाम कूहे तूर पर जाते थे और जाने के बाद अल्लाह से कलाम किया करते थे। क्या कहते थे? अल्लाह से बात करते थे, अल्लाह से कलाम करते थे। जाते रहे अल्लाह से कलाम करते रहे, कूहे तूर पर जाते रहे, अल्लाह से कलाम करते रहे, अल्लाह से बातें करते रहे। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया, जिस जात से बात करता हूं उस जात की दीदार करता तो कितना मजा आता। जिससे कलाम करता हूं उसको देखता तो बड़ा मजा आता। मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन कूहे तूर पे गए, अल्लाह तबारक व तआला से कलाम किया और अर्ज किया, मौला बड़े दिनों से मैं तुझसे कलाम करता हूं, बड़े दिनों से तुझसे बात करता हूं। बात करने में बड़ा मजा आता है, बड़ा लुत्फ आता है, बड़ा सुरूर आता है। मौला अब मेरा दिल चाहता है कि मैं तुझे देखूं। ये किसने कहा? मेरी बात आप सुनिए, तवज्जो से सुनिए, फिर आपको समझ में आएगा कि मेरे आका 40 साल के बाद नबी बने कि उससे ही पहले नबी थे। यही बात मैं समझाना चाहता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से क्या कहा? या अल्लाह बड़े दिनों से बात करता हूँ, बड़े दिनों से मुलाकात की ख्वाहिश है, आज दिल करता है कि मैं तुझे देखूं, तुझे देखूं। अल्लाह फरमाता मूसा मैं तो तुझे दिखा दूं, लन तरानी, लेकिन तू हरगिज नहीं देख सकता, तो हरगिज नहीं देख सकता। अब मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल हुआ, दिल में खलबली मची, अर्ज किया मौला मैं तो तुझे देख नहीं सकता, फिर ये बता तुझे कोई देखेगा भी कि नहीं? ये किसने कहा? मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, मौला मैं तो नहीं देख सकता, कोई देखेगा? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए मूसा न तू देखे, ए मूसा न तू देखे, न चश्मे अंबिया देखे, ए मूसा मुझे देखे तो निगाहे मुस्तफा देखे, मुझे देखे तो निगाहे मुस्तफा देखे। अब मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में और खलबली मची, मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में और खलबली मची। अर्ज किया मौला ये मुस्तफा कौन है? अर्ज किया मौला ये मुस्तफा कौन है? ये मुस्तफा कौन है? रब फरमाता है वो मेरा हबीब है, रब फरमाता है वो मेरा हबीब है। मूसा अलैहिस्सलाम और बेचैन हुए और बेकरार हुए। अर्ज
کیا پروردگار اگر وہ تیرا حبیب ہے تو پھر میں کون ہوں؟ موسیٰ عرض کرتے مولا اگر وہ تیرا حبیب ہے تو پھر میں کون ہوں؟ اللہ فرماتا ہے تو میرا کلیم ہے، تو میرا کلیم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور بے قرار ہوئے، عرض کیا پروردگار اگر وہ تیرا حبیب ہے میں تیرا کلیم ہوں تو مل فرق بین الحبیب والکلیم، حبیب اور کلیم کے درمیان کیا فرق ہے؟ حبیب اور کلیم کے درمیان کیا فرق ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرماتا ہے فرق دیکھنا چاہتا ہے، فرق جاننا چاہتا ہے تو سن، تو کلیم ہے کلیم، تو کوہ طور پہ آتا ہے، میں تجھ سے کہتا ہوں اے کلیم اپنے نالین اتار کر کوہ طور پہ آ، تو نالین اتار کر کوہ طور پہ آتا ہے، تو ایسا کلیم ہے تو کوہ طور پہ آتا ہے، مجھے آواز لگاتا ہے، مجھے پکارتا ہے، مجھے آواز لگاتا ہے، میری مرضی آئے تو میں بولوں، مرضی آئے تو نہ بولوں، لیکن اے کلیم سن وہ میرا ایسا حبیب ہوگا ام ہانی کے گھر بستر استراحت پر آرام کر رہے ہوں گے، میں 70,000 نوری فرشتوں کی جماعت کو بھیج دیا ہوا ہوگا اور حضرت جبرائیل جا کر پشمے ہوں گے کیونکہ میرے آقا لیتے ہوں گے، آنکھیں بند ہوگی، حضرت جبرائیل میری بارگاہ میں التجا کریں گے مولا تیرا حبیب تو لیتا ہے، آنکھیں بند ایسے کیسے جگاؤ؟ تو میں جبرائیل کو جگانے کا طریقہ بتاؤں، اے جبرائیل اپنے نوری ہاتھ کو، اپنے نوری پیشانی کو میرے محبوب سے کے تلوے سے مس کرو، میرے محبوب کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، میرے محبوب بیدار ہو جائیں گے، میرا پیغام سنا دینا۔ جبرائیل وہاں جا کر بے بس و پیش میں ہو کر اپنی پیشانی کو میرے محبوب کے تلوے سے مس کرے گا، وہ ایسا حبیب ہوگا اے موسیٰ، وہ ایسا حبیب ہوگا 70,000 نوری فرشتوں کی جماعت پہنچی ہوگی، مرضی آئے تو میرے پاس آئے، مرضی آئے تو نہ آئے، وہ ایسا حبیب ہوگا، مرضی آئے تو آئے، مرضی آئے نہ آئے، تو جو بھی کام کرے میری رضا کے لیے کرے، اور میں جو بھی کام کروں میرے مصطفیٰ کی رضا کے لیے کروں، تو جو بھی کام کرے میری رضا کے لیے، میں جو بھی کام کروں میرے محبوب کی رضا کے لیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے پروردگار تو نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کی، اتنی نعمتیں عطا کی کہ مجھے لگتا ہے مجھ سے پہلے ایسی نعمتیں تو نے کسی کو نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمُتُّ عَلَىٰ تَوْحِيدٍ وَحُبِّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ جو کچھ تجھے دیا گیا نا اسے لے لو۔ اب دیکھیے ایک پیغمبر کو اللہ کیا حکم دیتا ہے، تقریر سننے آئے غور سے سنیے کہ ایک پیغمبر کو ہم جیسے ایرے غیرے کو نہیں جو کبھی پڑھتا بھی ہے کبھی نہیں بھی پڑھتا ہے کہ نہیں، کبھی ادھر گھومتا ہے تو کبھی چوری بھی کرتا ہے، کبھی چغل خوری بھی کرتا ہے، کبھی جھوٹ بھی بولتا ہے، کبھی تاش بازی بھی کرتا ہے، کبھی پتنگ بازی بھی کرتا ہے، ہم جیسوں کو نہیں۔ موسیٰ پیغمبر کو اللہ پیغام دیتا ہے، موسیٰ پیغمبر کو اللہ فرماتا ہے موسیٰ پیغمبر سے اے موسیٰ جو کچھ تمہیں دیا گیا فخذ ماں آتیتک وکن من الشاکرین، اے موسیٰ جو کچھ تمہیں دیا گیا اسے لے لو، جو کچھ تمہیں دیا گیا اسے لے لو اور اس پر شکر گزار رہو۔ وَمُتُّ عَلَىٰ تَوْحِيدٍ وَحُبِّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ زندگی کی آخری لمحات تک توحید سے بھی اور رسالت محمدی سے بھی محبت کرنا۔ ایک پیغمبر کو اللہ ایک پیغمبر کو حکم دیتا ہے، کیا حکم دیا؟ صرف میری توحید سے ہی نہ کام نہیں چلے گا، نماز پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، صرف کس سے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا صرف سجدے کرنے سے کام نہیں چلے گا، صرف عبادت کرنے سے کام نہیں چلے گا، میری توحید سے صرف محبت کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ موسیٰ سے کہا گیا اے موسیٰ جو دیا گیا لے لو اور زندگی کی آخری لمحات تک توحید سے بھی محبت کرو اور رسالت محمدی سے بھی محبت کرو۔
اب جو حکم موسیٰ کو دیا گیا تھا اس حکم پہ ہم لوگ چلتے ہیں کہ چلتے ہیں نا بھائی؟ مسکرا کے بولے سبحان اللہ، چلتے ہیں کہ نہیں؟ جو حکم حضرت موسیٰ کو دیا گیا اس حکم پہ آج عمل کرتے ہیں، تبھی تو محفل سجائے، تبھی تو نبی کی یاد مناتے ہیں، تبھی تو نبی کا جلسہ مناتے ہیں، تبھی تو نبی کی میلاد مناتے ہیں۔ موسیٰ سے کہا گیا مجھ سے بھی محبت کرو، رسالت محمدی سے بھی محبت کرو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی بے قراری بڑھتی جا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرتے مولا کیا تیری توحید کے ساتھ رسالت محمدی سے محبت ضروری ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مولا یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ تیرے لیے سجدہ کریں، تیرے لیے عبادت کریں، تیرے لیے قیام کریں، تیرے لیے رکوع کریں، تیرے لیے سجود کریں، تیرے لیے عبادت کریں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ رسالت محمدی سے محبت ضروری۔ تو اللہ فرماتا ہے لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنۃ ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار ولا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا إياك۔ اللہ فرماتا ہے سن، تو کہتا ہے کہ تیرے لیے عبادت سمجھ میں آ گئی، رسالت محمدی سے محبت ضروری ہے تو سن، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جتنے انبیاء کو نبوت ملی میرے آقا کے صدقے، ابھی تو بات سمجھ میں آئے گی۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ میرے آقا کو 40 سال کے بعد نبوت ملی یا اس سے پہلے نبی تھے، یہی بات تو میں سمجھا رہا ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جو ہی فریاد کی، مولا نے فرمایا لولا محمد و امتہ، اے موسیٰ سن لے، اگر محمد اور ان کی امت کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، لولا محمد و امتہ، اے موسیٰ سن، اگر محمد اور اس کی امت کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنۃ، میں جنت پیدا نہیں کرتا، ولا النہار ولا النار، میں جہنم بناتا، ولا الشمس، میں سورج نہ بناتا، ولا القمر، میں چاند نہ بناتا، ولا ملکا مقربا، میں فرشتوں کی جماعت نہ بھیجتا۔ اے موسیٰ ولا ایاکا، یہ تو دور کی بات ہے، اے موسیٰ ولا ایاکا، میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اور سنے موسیٰ اگر محمد اور ان کی امت کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، لولا نوافرت الربوبیتا، اے موسیٰ میں اپنے آپ کو ظاہر ہی نہ فرماتا، میں اپنے کو ظاہر نہ فرماتا، میں اپنے کو ظاہر نہ کرتا۔ پتا چلا موسیٰ سے کہا گیا، موسیٰ سے کہا گیا کہ میری توحید سے بھی محبت کرو اور رسالت محمدی سے بھی محبت کرو، اور یہ بھی کہا گیا اے موسیٰ اگر نبی میرے محبوب اور ان کی امت کو پیدا نہ کرتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ پتا چلا موسیٰ پیدا ہوئے میرے آقا کے صدقے، عیسیٰ پیدا ہوئے میرے آقا کے صدقے، کائنات بنی میرے آقا کے صدقے، چاند بنے میرے آقا کے صدقے، سورج بنایا گیا میرے آقا کے صدقے، یہ آسمان کے شامیانے لگائے گئے میرے آقا کے صدقے، زمین کی فرش بچھائی گئی میرے آقا کے صدقے۔ پتا چلا جب موسیٰ پیغمبر پیدا ہوتے ہی نبی، تو میرے آقا تو اس سے بھی پہلے نبی ہیں۔ اور آگے چلیے حضرت عیسیٰ کا واقعہ لے لیجیے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم ہے۔ مریم ایک بیابان جنگل سے گزر رہی ہے، کہاں سے؟ بیابان جنگل سے گزر رہی ہے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل آئے، کہنے لگے اے مریم میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا ڈائریکٹ اللہ دیتا ہے، اور جب اللہ ہی دیتا ہے تو حضرت جبرائیل نے مریم سے کیوں کہا میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں؟ جبرائیل نے مریم سے کیوں کہا میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں؟ حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی، بیابان جنگل میں ہے۔ حضرت جبرائیل آئے، ارشاد فرمایا مریم میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں۔ پتا چلا بیٹا دینا یا اولاد دینا، دولت دینا، مال دینا سب اللہ کے دستے قدرت میں ہے، لیکن اللہ جسے نواز دے، جسے اس پر مقرر کر دے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ بھی عطا کر سکتا ہے، وہ بھی دے سکتے ہیں۔ حضرت
जिब्राइल ने मरियम से कहा, ए मरियम मैं बेटा देने आया हूँ। हजरत मरियम अर्ज करती हैं, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, अभी तो मेरी शादी ही नहीं हुई, मुझे औलाद कैसे होगी, मुझे बेटा कैसे होगा। हजरत जिब्राइल इरशाद फरमाते हैं, मैं तुम्हें फूंक मारूंगा, मैं तुम्हें फूंक मारूंगा और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से तू हामला हो जाएगी, और जब तू हामला होगी फिर अल्लाह तुम्हें औलाद अता करेगा। वही हुआ, जिब्राइल ने फूंक मारी, हजरत मरियम हामला हो गई, बच्चा पैदा हुआ। कौन? हजरत ईसा रूहुल्लाह। हजरत ईसा रूहुल्लाह पैदा हुए, और जब बच्चा पैदा हुआ हजरत मरियम अपने लख्ते जिगर को, नूरे नजर को, जिगर के टुकड़े को अपने कलेजे से लगाकर गांव पहुंची। कहाँ पहुंची? महल्ले में पहुंची, करिया में पहुंची, गांवों में पहुंची। जब गांव में पहुंच गई तमाम लोग इकट्ठे हो गए, तमाम लोग जमा हो गए। सब कहने लगे, मरियम अभी तेरी शादी नहीं हुई, अभी तेरी शादी भी नहीं हुई, बताइए बच्चा कहाँ से लेकर आई। अगर कोई कुंवारी लड़की कोई बच्चा लेकर आ जाए तो सारे महल्ले की औरतें इकट्ठी हो जाएगी, है कि नहीं? सब जमा हो जाएगी। आखिर बात क्या, अभी शादी नहीं हुई, बच्चा कहां से लेकर आ गई, है कि नहीं? उस दौर में भी सारी औरतें, सारे मर्द जमा हो गए। मरियम बताइए बच्चा कहां से लेकर आई, अब तक तो तेरी शादी भी नहीं हुई है। और मैं बताना क्या चाहता हूँ, इससे साबित क्या करना चाहता हूँ कि मेरे नबी के सदके वाले जब पैदा होते ही नबी है, तो मेरा ईमान है, हम सबका अकीदा है कि हमारे नबी इन सारे अंबिया से, कायनात के वजूद में आने से पहले नबी है। यही साबित कर रहा हूँ मैं। हजरत मरियम की माँ हजरत मरियम अपने लख्ते जिगर को लेकर जब गाँव पहुंची, सब जमा हुए। जब मरियम से सवाल किया, ए मरियम बताइए बच्चा कहाँ से लेकर आई, मरियम की आंखों में आंसू आ गए। हजरत मरियम की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी, दिली दिल में अल्लाह से फरियाद करने लगी, मौला अब लोगों से मैं क्या कहूँ, अब मैं लोगों से क्या कहूँ, परवरदिगार मैं लोगों को क्या कहूँ। लोग तो तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुरान के ये अल्फाज हैं, फशारत ले, कुरान में ये अल्फाज आज भी मौजूद हैं। जब मरियम के पास सारे लोग आ गए, कुरान कहता है फशारत ले, ए मरियम, जब लोग तुझसे पूछें, जब लोग तुझसे सवाल करें, ए मरियम बताइए बच्चा कहाँ से लेकर आई, ए मरियम बता अभी तेरी शादी नहीं हुई, ए मरियम तू बता तो सही ये औलाद तुम्हें कहाँ मिली है। हजरत मरियम की आंखों में आंसू है, अर्ज करती है मौला। तमाम लोग जमा हो गए, परवरदिगार गांव के लोग आ गए, अपने भी आ गए, बेगाने भी आ गए, रिश्तेदार भी आ गए। मौला मैं इनसे क्या कहूँ। अल्लाह फरमाता है, ए मरियम घबराने की जरूरत नहीं है, ए मरियम परेशान होने की जरूरत नहीं है, ए मरियम रंजीदा होने की जरूरत नहीं है। सुन, अगर बेटे बाप के तुम्हें औलाद देना जानता हो तो सुन, तुझ पर लगी हुई तहमत से तुम्हें बचाना भी जानता हो। ए मरियम, जब लोग तुमसे पूछे कि बता बच्चा कहाँ से लेकर आई है, इशारत ले, बच्चे की तरफ इशारा कर देना, लोगों से कहना, ये लोगों मुझसे क्या पूछते हो, इस बच्चे से पूछ ले कि तू कहाँ से आया है। इस बच्चे से पूछ, ये बच्चा तू कहाँ से आया है। वही हुआ, मरियम ने कहा मुझ पर तोहमत लगाते हो, मुझसे पूछते हो, मुझसे पूछने से अच्छा इस बच्चे से पूछ ले कि तू कहाँ से आया। इस बच्चे से पूछ कि तू कहाँ से आया। अभी बच्चा 3 दिन का है, बताइए 3 दिन का बच्चा बोलेगा, 3 दिन का बच्चा बोलेगा, नहीं बोल सकता। लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है फशारत ले, हजरत मरियम ने इशारा किया, मुझसे क्यों पूछते, इस बच्चे से पूछ कि तू कहाँ से आया है। तमाम लोग हैरत में पड़ गए, अरे ये 3 दिन का बच्चा है, गहवारे में है, पालने में है, झूले में है, ये बच्चा कैसे बोलेगा। अल्लाह का कुरान कहता है, तमाम लोगों ने कहा, क्या कहा, जिसको कुरान ने ये बयान किया, कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबीया। लोगों ने कहा ये बच्चा हमसे कैसे कलाम करेगा, 3 दिन का बच्चा पिंगोरे में, झूले में है। लेकिन उन्हें मालूम नहीं, उन्हें पता नहीं कि जो अल्लाह का नबी होता है, अल्लाह उसे समझा समझा कर भेजता है, उसे सारी चीजों का
لوگوں نے کہا یہ تو چھوٹا بچہ ہے کیسے بولے گا. اب لوگوں کی جماعت میں ہوتے ہیں نا تو کہتا ارے پوچھنا ہے تو پوچھی گا. بچہ ہے جب اشارہ کیا ہے پوچھنے کے لیے کہہ رہی ہے پوچھ لو, چلو اس بچے سے ہی پوچھتے ہیں تو کہاں سے ہے. تمام لوگ جمع ہوئے, بچے سے پوچھا گیا, بچے کے قریب گئے, بچہ سے جب سوال کیا اے بچہ مریم تمہیں اپنا بیٹا کہتی ہے, مریم تمہیں اپنا بیٹا کہتی ہے, بتا تو کہاں سے آیا ہے, بتا تیرا نام کیا ہے, تو کہاں سے آیا. جس کو قرآن نے یوں بیان کیا قال عیسیٰ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. جب لوگوں نے پوچھا بتا تو کہاں سے آیا, اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ پیغمبر بول پڑے اے میری ماں پر تہمت لگانے والوں سنو, بے شک میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ نے مجھے کتاب دی اور میں نبی بن کر آیا ہوں, میں پیغمبر بن کے آیا ہوں. 3 دن کا بچہ, 3 دن کا بچہ بول پڑا. اب ذرا ایمان سے بتاؤ, جب اللہ فرماتا ہے کہ ساری کائنات کو میں نے وجود بخشا میرے مصطفیٰ کے صدقے, صدقہ والد عیسیٰ پیغمبر پیدا ہوتے ہی نبی, اور میرے نبی کے بارے میں بتایا جائے 40 سال کے بعد, 40 سال کے بعد نبی بنے. یاد رکھیے میرے آقا تب نبی تھے جب کائنات کی رنگینیاں نہ تھی, بلکہ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے اپنے نور سے جب بنایا اپنے پاس میں رکھا, اپنے قرب میں رکھا, اپنے ساتھ میں رکھا. علامہ ڈاکٹر صاحب کی آمد ہوئی ناروں سے استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت علامہ ڈاکٹر صاحب کی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اس وقت جو ہے حضرت علامہ عادل اختر صاحب کی آمد ہو چکی ہے, ان کی کتابیں. چلیے آپ کے چہیتے خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا محمد عادل اختر نوری صاحب قیامت نزول اللہ تشریف فرما ہے. اب میں چند منٹ ہی میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا اس وقت نبی ہے اور نبی بھی بنا کر اللہ نے اپنے پاس میں رکھا, اپنے قرب میں رکھا, اپنے قرب میں, اپنے پاس میں. اچھا ایک بات اور سمجھیے, علماء کہتے ہیں کہ میرے آقا اس وقت نبی ہیں جبکہ زمین کو اللہ نے پیدا نہ کیا, آسمان کو اللہ نے نہ بنایا, آدم کو اللہ نے نہ پیدا کیا, نوح کو اللہ نے پیدا نہ کیا, حضرت یوسف کو اللہ نے پیدا نہ کیا, جنت و دوزخ نہ بنایا گیا. اس وقت میرے آقا نبی ہیں. تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے, جب اس وقت نبی ہیں تو پھر نبی کو رکھا کہا گیا تھا, میرے آقا کو رکھا کہا گیا. یہ بات سمجھیے, جب کچھ بھی نہیں تھا لیکن ایک ذات موجود تھی. وہ کون ہے؟ وہ میرے رب کی ذات ہے, کیونکہ رب نے اپنے نور سے اپنے نبی کو بنایا ہے. تو یہ ماننا ہوگا کہ جنت نہیں کہ مصطفیٰ کو وہاں رکھا جائے, آدم نہیں کہ مصطفیٰ کو اس کے حوالے کر دیا جائے, نوح نہیں کہ مصطفیٰ کو اس کے حوالے کر دیا جائے, حضرت یوسف نہیں کہ مصطفیٰ کو اس کے حوالے کر دیا جائے, حضرت ادریس نہیں کہ مصطفیٰ کو اس کے حوالے کر دیا جائے. کچھ بھی نہ تھا لیکن مصطفیٰ کو بنایا گیا. تو ماننا ہوگا بنانے والے کی ذات اللہ کی ذات ہے. تو ماننا ہوگا رب نے اپنے محبوب کو اپنے نور سے بنا کر اپنے قرب میں رکھا, قرب خاص میں رکھا, اور آسانوں کو وہ اپنے پاس میں رکھا, اپنے ساتھ میں رکھا. اچھا ساتھ میں رکھا, پاس میں رکھا, تو یقیناً پاس میں رکھنے کی بات آئی تو اللہ نے پاس میں رکھا تو کچھ نہ کچھ دیا تو ضرور ہوگا. یہ لوہا ہے, ایک مثال دے دوں پھر میں اپنی تقریر کو سمیٹ لوں. یہ لوہا ہے, اس لوہے کو ابھی آپ ہاتھ لگائیں گے تو ٹھنڈا معلوم ہوگا, ہے نہیں؟ ٹھنڈا ہے. یہ لوہا ہے, اس کو ہاتھ لگائیں گے تو ٹھنڈا معلوم ہوگا. لوہے کی صورت کالی معلوم ہوگی, ہے کہ نہیں؟ جب اسی لوہے کو 1 یا 2 گھنٹہ اب آگ کی بھٹی میں ڈال دیجیے, آگ کی بھٹی میں 2 گھنٹہ ڈال دیجیے, 2 گھنٹے کے بعد لوہا کو باہر نکالیے, لوہے کی صورت لال ہو جائے گی.
आप लूहा से पूछो, ए लूहा, 1 घंटा पहले मैंने तुम्हें हाथ लगाया, ठंडा था, तेरी सूरत काली थी, लेकिन अब देखता हूं कि तेरी सूरत लाल है, हाथ लगाने से हाथ जल रहा है। लूहा आपसे कहेगा, नादान सुन, जब तक आग से दोस्ती ना थी मेरी सूरत काली थी, जब तक आग से दूरी थी मेरी सूरत काली थी, मेरा मिजाज ठंडा था। ए नादान सुन, 1 घंटा मैं आग में रहकर बाहर निकला हूं, अब जो काम आग कर सकती है वही काम मैं भी कर सकता हूं। आग लाल है, मैं भी लाल हूं, आग को हाथ लगाओगे, आग को हाथ लगाने से हाथ जल जाएगा, मुझे भी हाथ लगाओगे तो चलेगा, क्योंकि जब तक आग से दूरी थी मेरा मिजाज ठंडा था। 2 घंटा आग में रहकर बाहर निकला हो, अब जो काम आग कर सकती है वही काम मैं ही कर सकता हूं। बिना तमसील मेरे आका को अल्लाह ने अपने पास में रखा, अपने कुर्ब में रखा, अपने साथ में रखा। ए मुस्तफा, सबसे पहले मैंने तुझे बनाया है, सबसे पहले आपके नूर को मैंने बनाया है, अपने पास में रखा है। वजह ये है, ए महबूब, आप मुझे देखो, मैं आपको देखूंगा, आप मुझे देखते रहो, मैं आपको देखता रहूंगा, आप मुझे महबूब बनकर देखो, मैं आपको वहीद बनकर देखूंगा, आप मुझे आशिक बनकर देखो, मैं आपको माशिक बनकर देखूंगा। ए मुस्तफा, मैंने सबसे पहले बनाकर पास में रखा है। वजह ये है, ए मेरे प्यारे हबीब, आप मुझे देखते रहो, मैं आपको देखता रहूंगा, इसलिए कि बीच में और कोई नहीं है। जितना आप मुझे देख लो कोई दूसरा मुझे न दिखने पाए, जितना मैं आपको देख लूं कोई दूसरा आपको न देखने पाए। ए मुस्तफा, आप मुझे देखो और ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, मैं आपको देख लूं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहो। आका को पास में रखकर भेजा तो मानना होगा जब पास में रहकर आए हैं तो ताकत तो लेकर आए होंगे, पावर तो लेकर आए होंगे, और इतना पावर लेकर आए हैं, इतना पावर लेकर आए हैं कि अगर चांद की तरफ इशारा कर दे तो 2 टुकड़े हो जाएं। इतना पावर है कि डूबे हुए सूरज की तरफ इशारा करे तो पलट आया। इतना पावर है, रास्ते से गुजर जाए तो महकता नजर आए। इतना पावर है कि जंगलों से गुजरे तो जानवर आकर सला को सलाम पेश करें। इतना पावर है, इतना पावर है कि मुस्तफा जाने रहमत जबान से नहीं सिर्फ दिल में इरादा करे, ये मौला किबला बदल जाए, जबान पर बात ना आने पाए तो परवरदिगार अपने हबीब की बात को समझ कर किबला बदलता नजर आए। ये पावर अल्लाह ने अता किया है, ये पावर मेरे रब ने मेरे मुस्तफा को अता किया। हम ऐसे नबी का कलमा पढ़ते हैं जिस नबी को अल्लाह ने पावरफुल बनाया। एक बात और समझिए, हजरत आदम ने जब अपने कौम से कहा था एक खुदा की इबादत करो, तो कौम ने पूछा, तो आदम क्या आपने अल्लाह को देखा कि एक है? आदम ने कहा मैंने नहीं देखा, मुझे तो जिब्राइल ने बताया है। हजरत नूह ने जब ऐलान किया एक खुदा की अताअत कर, तो उनकी कौम ने पूछा आपने रब को देखा है? हजरत नूह ने कहा मैंने नहीं देखा, मुझे तो जिब्राइल ने बताया है। हजरत शीश ने ऐलान किया, उनकी कौम ने पूछा आपने खुदा को देखा है? तो हजरत शीश ने इरशाद फरमाया मैंने नहीं देखा, मुझे तो जिब्राइल ने बताया है। हजरत नूह ने जब ऐलान किया, उनकी कौम ने पूछा आपने खुदा को देखा कि एक है? हजरत नूह ने कहा मैंने नहीं देखा, मुझे तो जिब्राइल ने बताया है। हजरत मूसा ने जब ऐलान किया तो मूसा की कौम ने पूछा कि आपने खुदा को देखा कि एक है? मूसा ने इरशाद फरमाया मैंने नहीं देखा, मुझे तो जिब्राइल ने बताया है। हजरत ईसा से सवाल किया, ईसा ने फरमाया मैंने नहीं देखा, मुझे तो जिब्राइल ने बताया है। कुर्बान जाओ और अहले सुन्नत वल जमात के लोगों, कुर्बान जाओ, हम ऐसे नबी का कलमा पढ़ते हैं कि जब आमना के लाल ने ऐलान किया ए लोगों, ए खुदा की अताअत करो, ए खुदा का सजदा करो, ए खुदा के सामने झुको, एक परवरदिगार की इबादत करो, एक माबूद हकीकी की इबादत करो। उनकी कौम ने पूछा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने खुदा को देखा है कि ये है? तो हम सबके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया ए मेरी कौम, वो और अंबिया थे जिनको जिब्राइल ने बताया है, वो आदम थे जिनको जिब्राइल ने बताया है, वो नूह थे जिनको जिब्राइल ने बताया है, वो यूसुफ थे जिनको जिब्राइल ने बताया है, वो शीश थे जिनको जिब्राइल ने बताया है, वो मूसा थे जिनको जिब्राइल ने बताया है, वो ईसा थे जिनको जिब्राइल ने बताया है। ए मेरी कौम, मुझे जिब्राइल ने नहीं
अल्लाह सुभान अल्लाह। एक खुदा की इबादत करो। इसलिए मेरे दोस्तों, आज हम बैठे हैं क्यों? अपने आका की गुलामी, अपने आका के गुलामों में हम शामिल होकर ये साबित करने के लिए बैठे हैं कि हम मुस्तफा जाने रहमत के सच्चे आशिक गुलाम हैं। जो गुलाम हैं, जो आशिक हैं, जो आशिक मुस्तफा हैं, वही महफिलें सजाया करते हैं। इसलिए मैं यही जुमला पे अपनी बातें खत्म कर रहा हूं। मैंने क्या कहा था कि मेरे आका 40 साल के बाद नबी नहीं बने, बल्कि 40 साल के बाद आपने अपनी नबूवत का ऐलान किया था। बात बहुत लंबी हो जाएगी, यहीं से मैं अपनी तकरीर को समेट लेता हूं। आखिर में एक जुमला दूंगा कि हम सब नबी के गुलाम हैं, नबी के आशिक हैं, और मुस्तफा जाने रहमत के जो आशिक हैं वो कभी नमाज को तर्क नहीं होने देगा। जो आशिक मुस्तफा है वो नमाज नहीं छोड़ेगा। सिर्फ जलसा, मीलाद, नारा लगाना, जुलूस निकालना ये आशिकी का सबूत नहीं है। आशिकी का सबूत ये है कि आपको नमाज भी मुकम्मल पढ़नी है। जुलूस निकालते हैं ये सवाब है, जलसा करते हैं सवाब है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते हैं तो इसके लिए आपको पकड़ होगी। इसलिए नमाज को आप तर्क ना होने दें। आप नमाज पढ़ें, साथ ही आप जुलूस मनाएं, मिलाद मनाएं, जलसा मनाएं। इंशाअल्लाह हम सब के ये अमाल अल्लाह के बारगाह में कबूल हो जाए। जब कबूल होगा तो इंशाअल्लाह हम दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। कभी मौका मिला तो फिर बताऊंगा और फिर अर्ज करूंगा कि मेरे आका 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान किया तो फिर क्या हुआ था। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह। खुद अपने चहल का ऐलान आम करते हो, खुद अपने चहल का ऐलान आम करते हो, गलत समझते हो फिर भी ये काम करते हो। इस वक्त देखें अदीब सही खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अनवार साहब के बिला इस वक्त में बरद ऊपर मुबारक है। वहाँ पे फखरुल कुरान मुफक्किर इस्लाम हजरत कारी इखलाक अहमद साहब नज़ामी मिंबर पर तशरीफ फरमा है, जिनके लिए बेचैन बेकरार थे खतीब हिंदुस्तान मुफक्किर इस्लाम अदीब सही अदीब जी सलाहियत मुखलिसुल उलमा हजरत अल्लामा व मौलाना आदिल अख्तर साहब के बिला अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर पर मुबारक हैं। अब सारे मुल्क हिंदुस्तान हजरत भाई नजर नवाज साहब, सारे मुल्क अहले सुन्नत हजरत अरमान रजा कारी मेहताब आलम साहब कटिहार के सरजमीन से चलकर वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर पर मुबारक शेर को समाप्त कर लीजिए।